آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹو اربن بینک لمیٹڈ۔ یوم جمہوریہ پر فوجی طاقت اور متنوع تہذیب کا مظاہرہ، 75 طیاروں کا فلائی پاسٹ، صدر جمہوریہ نے لی پریڈ کی سلامی۔ سروس رولز پر مرکز ریاست کشمکش، 9 ریاستوں کی جانب سے ترامیم کی مخالفت، مودی کو ممتا کا ایک اور خط۔ آبادی کے لحاظ سے حصہ داری ہونی چاہیے، بھاگیہ داری پریورتن مورچہ کی پہلی ورچوئل ریلی، بیرسٹر اویسی، بابو سنگھ کشواہا اور وامن مشرام کا خطاب۔ گورنر نے کہا تلنگانہ میں مختلف شعبوں میں تیزی کے ساتھ ترقی، راج بھون میں یوم جمہوریہ تقریب سے خطاب۔ اور چیف منسٹر تلنگانہ نے کہا منشیات کے استعمال کا مکمل خاتمہ کیا جائے، خصوصی سیل تشکیل دینے ڈی جی پی کو ہدایت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہے اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ ملک کے 73ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر پریڈ میں ہندوستان کی فوجی طاقت اور متحرک ثقافتی ورثے کو نمایاں کیا گیا اور 75 طیاروں پر مشتمل فلائی پاسٹ کا اہتمام کیا گیا، جس کے ذریعے آزادی کا امرت مہوتسو کا جشن منایا گیا۔ کووڈ کے پیش نظر اس سال یوم جمہوریہ تقریب کو ڈرامائی حد تک محدود کیا گیا تھا۔ راج پتھ پر منعقدہ تقریب پریڈ میں جن ہتھیاروں کو نمایاں کیا گیا ان میں سینچورین ٹینک، PT-76 ٹینک، 75/24 پیک ہاورٹز اور OT-62 پاز فوجی گاڑی شامل تھے۔ مودی کی جانب سے قومی جنگی یادگار پر خراج کے ساتھ یوم جمہوریہ تقاریب کا آغاز ہوا۔ پریڈ 10:30 بجے دن شروع ہوئی، جو عام وقت سے آدھا گھنٹہ زیادہ ہے کیونکہ حد نظر کم تھی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے پریڈ کی سلامی لی اور جموں کشمیر پولیس کے ASI بابو رام کو اشوک چکر ایوارڈ پیش کیا۔ راج پتھ پہ قومی پرچم بھی لہرایا گیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ہجوم کو محض 5000 افراد تک محدود کر دیا گیا تھا۔ تمام افراد ڈبل ماسک پہنے ہوئے تھے اور ٹیکہ حاصل کرنے والے تھے۔ یہ لوگ کووڈ صورتحال کے پیش نظر 2 گز کی دوری پر عمل کر رہے تھے۔ صرف دونوں ٹیکے لینے والے افراد اور 15 سال سے زائد عمر والے نوجوانوں کو ہی، جنہوں نے کم از کم ایک ٹیکہ لیا ہے، اس مقام پر داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ 9 غیر بی جے پی ریاستوں نے مرکز کی سروس رولز سے متعلق تجویز کی مخالفت کی ہے۔ اس تجویز کی مخالفت کی جس کے ذریعے اس کے اختیارات میں اضافہ ہوگا۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے وزیر اعظم مودی کو ایک اور خط لکھتے ہوئے کہا کہ اس سے عہدیداروں میں خوف کی نفسیات پیدا ہوں گی اور ان کی کارکردگی پر اثر پڑے گا۔ دوسری طرف 8 بی جے پی ریاستوں نے اپنی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ جن ریاستوں اور مرکزی علاقوں نے اب تک سروس قواعد میں تبدیلیوں کی تجویز کا جواب نہیں دیا ہے، انہیں عنقریب یاد دہانی روانہ کی جائے گی۔ اڑیسہ، مغربی بنگال، مہاراشٹر، کیرلا، تمل ناڈو، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور راجستھان نے ان ترامیم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے ضمن میں 10 فروری کو پہلے مرحلے کی رائے دہی کے تحت بھاگیہ داری پریورتن مورچہ کی پہلی ورچوئل ریلی ہوئی، جس میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، راشٹریہ پریورتن مورچہ اور جن ادھیکار پارٹی کے علاوہ دیگر 2 جماعتیں شامل ہیں۔ ان جماعتوں کے سربراہوں نے چہارشنبے کو ورچوئل ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اپیل کی کہ 10 فروری کو پہلے مرحلے کی رائے دہی کے تحت مجلس کے صاحب آباد اسمبلی حلقے سے امیدوار منموہن جھا اور ہستینا پور حلقے سے مجلسی امیدوار ونود جاٹو کو بھاری اکثریت سے کامیاب کیا جائے۔ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں۔ ان دونوں امیدواروں کو بھاگیہ داری پریورتن مورچہ کی مکمل تائید حاصل ہے۔ ورچوئل ریلی سے مورچہ کے چیف منسٹر کے امیدوار اور جن ادھیکار پارٹی کے سربراہ بابو سنگھ کشواہا، بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور راشٹریہ پریورتن مورچہ کے صدر وامن مشرا نے بھی خطاب کیا۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سوندرا راجن نے کہا ہے کہ تلنگانہ مختلف شعبوں میں تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے اور ملک میں ایک رول ماڈل کے طور پر ابھری ہے۔
गवर्नर ने कहा कि हैदराबाद भी बहैसियत फार्मा मरकज़, IT मरकज़ और मेडिकल मरकज़ के तौर पर उभरा है, जहां कई आलमी कॉरपोरेट कंपनियों के दफातर कायम किए गए हैं। जश्न यौम जमहूरिया तकारीब के मौके पर राजभवन में कौमी परचम लहराने के बाद अवाम को मुखातिब करने के दौरान गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना को चाहिए कि मयारी आला तालीम के एक लीडर के तौर पर उभरे। और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर यौम जमहूरिया के मौके पर खुसूसी कौमी परचम लहराया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के पोर्ट्रेट पर गुलाह अकीदत भी पेश किए। चीफ मिनिस्टर ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में अमर जवान स्मारक पर फूल निछावर किए और मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देने वाले फौजियों को भरपूर खराज पेश किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद में मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। बैरिस्टर ओवैसी ने यौम जमहूरिया के मौके पर मदीना बिल्डिंग के रूबरू सुबह 10 बजे परचम कुशाई अंजाम दी, कौमी तराना पढ़ा और कौम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुतल्लिका अहदेदारों को मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए रियासत से इसके इस्तेमाल के खात्मे को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने जुमा 28 जनवरी को प्रगति भवन में इस ताल्लुक से एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने महकमा जात, पुलिस और आबकारी को हिदायत दी कि वो रियासत में मनशियात पर कंट्रोल करने के अलावा इसके इस्तेमाल को यकीनी करने के इक़दाम करें। जुमा को मुनक्किद होने वाली मज़कूरा कॉन्फ्रेंस की सदारत खुद KCR करेंगे, जिसमें वज़ीर दाखिला, आबकारी के अलावा चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, डायरेक्टर जनरल्स, तमाम अजला के सुपरिटेंडेंट्स, पुलिस कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर पुलिस और महकमे आबकारी के सुपरिटेंडेंट्स के अलावा दूसरे मुतल्लिका महकमों के अहदेदार शिरकत करेंगे। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी एक मरतबा फिर कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। अदाकार ने अपने ट्विटर हैंडल से दी गई इत्तला में कहा कि वो कोरोना से मुतासिर हुए हैं। सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने 33 अजला के लिए नए पार्टी सदूर के नामों का ऐलान किया है। ताहम इस फहरिस्त में सिर्फ एक मुस्लिम नाम ही शामिल है। चीफ मिनिस्टर ने साबिक़ सदर DCMS जनाब MK मुजीबुद्दीन को कामारेड्डी में पार्टी की सदारत की जिम्मेदारी हवाले की है, जबकि दूसरे अजला के पार्टी सदूर का भी ऐलान किया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने ज़िला नागर कर्नूल के सरकारी दवाखाने में कोविड से मुतासरा एक हामिला खातून को शरीक करने से इनकार के मामले में सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। इस खातून की दवाखाने के बाहर सड़क पर ही ज़चगी हो गई थी। कमिश्नर तेलंगाना वैद्या विधाना परिषद डॉक्टर रमेश रेड्डी ने बताया कि इन लालम्मा नामी ये हामिला खातून 25 जनवरी को अच्चमपेट के सरकारी दवाखाने से रुजू हुई थी, क्योंकि उसकी ज़चगी का वक्त करीब आ गया था। चूँकि खातून कोविड से मुतासिर थी, इसलिए हॉस्पिटल के अमले ने उसे शरीक करने से इनकार कर दिया। बिलाखिर बेबसी के आलम में खातून ने हॉस्पिटल के बाहर सड़क के किनारे ही बच्चे को जन्म दिया था। और आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक नज़र। यौम जमहूरिया पर फ़ौजी ताकत और मुतन्नव तहज़ीब का मुज़ाहरा, 75 तैयारों का फ्लाई पास्ट, सदर जमहूरिया ने ली परेड की सलामी। सर्विस रूल्स पर मरकज़ रियासत कशमकश, 9 रियासतों की जानिब से तरामीम की मुखालिफत, मोदी को ममता का एक और ख़त। आबादी के लिहाज से हिस्सेदारी होनी चाहिए, भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा की पहली वर्चुअल रैली, बैरिस्टर ओवैसी, बाबू संघ कशवाहा और वामन मिश्राम का खिताब। गवर्नर ने कहा तेलंगाना में मुख्तलिफ शोबों में तेज़ी के साथ तरक्की, राजभवन में यौम जमहूरिया तकरीब से किया खिताब। और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा मनशियात के इस्तेमाल का मुकम्मल खात्मा किया जाए, खुसूसी सेल तश्कील देने DGP को हिदायत। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिज़ा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।